కుడిచే మధ్యలో రెండు వేళ్లతో ఓం వాంగ్మహాస్యేస్తు ఓం నసోర్మే ప్రాణోస్తు ఓం అక్ష్ణోర్మే చక్షురస్తు ఓం కర్ణయోర్మే శ్రోత్రమస్తు ఓం బాహోర్మే బలమస్తు ఓం ఊర్వోర్మా ఓజోస్తు ఓం అరిష్టాని మేంగాని తనుస్తన్వామే పరమేశ్వరుని మనము ఈ 8 మంత్రాలతో భగవంతుని స్తుతించడం ప్రార్థించడం ఉపాసించడం జరుగుతుంది. అధేశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసనా మంత్రాః ఓం హిరణ్యగర్భ సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ సదాధార పృథివీం వ్యాముతే మాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ఓం యమాత్మదా బలదాయస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవాః యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ఓం యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ యైషే అస్య విపదశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ఓం येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानाः तृतीये धामन्नध्यैरयन्ताम् ॐ अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए, जिस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करे और सर्वदा आनंद मिले। द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टाभूते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदताम् సమిధానం మంత్రం చివర్లో స్వాహ అంటాం అందరూ కూడా స్వాహను ఉచ్చరించండి స్వాహ ఇదమగ్నయే జాతవేదసే ఇదన్నమః ఓం సమిధాగ్నిం దుగస్యత ఘృతైర్బోధయతాగ్నిం ఆస్మిన్ హవ్యా జుహోతన స్వాహ ఇదమగ్నయే జాతవేదసే ఇదన్నమః ఓం తన్వా సమిద్భిరంగిరో బృహచ్చోచాయని
वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधस्ते मेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त इद्मा आत्मनं सोमाय इदं न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं न मम అందరూ వేయాలి కదా అందరూ ఒక ఆహుతి మీరు ఓం సూర్యో వర్చో జ్యోతిర్వర్చః స్వాహా ఓం జ్యోతి సూర్య సూర్యో జ్యోతి స్వాహా ఓం సజోర్దేవేన సవిత్రా సజోర్షసేంద్రవత్యా जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं न मम ॐ भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नःसुः स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सनाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्यो दिव्याधि महारताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरदेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्यो योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरणमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भग्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरणमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघ ॐ ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाम् आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरणमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भग्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः इदं नमः। यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावती
रणमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् अग्निर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। బయట దూరం ఉన్న వాళ్ళు तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तेजोमयि देहि ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ఒక్క నిమిషం ఆగండి. చేసేసినప్పుడు तेजोसि तेजोमयि देहि కళ్ళు మూసుకొని భావన చేసుకోండి. తేజస్సు కావాలా వద్దా? ఆగండి. తర్వాత ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि కోరుకోండి. వీరత్వాన్ని, వీర్యాన్ని, సాహసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని. ॐ बलमसि बलं मयि देहि బలం, అన్ని బలాలు కావాలి. ఆత్మబలం, మనోబలం, శరీరబలం, జనబలం, ధనబలం అన్ని కావాలి. ॐ ओजोस्योजो मयि देहि తేజస్సు, పరాక్రమం, తేజస్సు అన్ని. देहि చెడు అంటే ఇష్టం ఉండకూడదు. చెడ్డవాళ్ళు కాదు, మనుషులు కాదు. చెడుతనం ఇష్టం ఉండకూడదు, సహించకూడదు. దాని పట్ల క్రోధం, నిజానికి క్రోధం అంటే ఇది అసలు క్రోధం ఉండాలి. ఇది పునాది. సహనం అనేది పునాది. ఆ పునాది నాకు ఉండాలి, గట్టిగా ఉండాలి పునాది. ఇది భావన. తర్వాత सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं शोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ఈ మంత్రం మాత్రం यजुर्वेद में पहले अध्याय का पहला मंत्र। हे जगदीश्वर, हम अन्नादि इष्ट पदार्थों के लिए तथा बलादि के लिए यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के लिए तुम सबको अच्छी प्रकार संयुक्त करे। तुम यज्ञ कर्म द्वारा अपने ऐश्वर्य को आगे बढ़ाओ। यज्ञ संपादन के लिए न मारने योग्य बछड़ों सहित गौएं प्राप्त करो जो यक्ष्मादि रोगों से शून्य हों। पापी, चोरी आदि दुर्गुणों वाले तुम्हारी गौओं और भूमि के स्वामी न बने। ऐसा यत्न करो जिससे सुख देने वाली पृथ्वी और गौ आदि सज्जन पुरुषों के पास बढ़ती रहें। हे परमात्मन, यज्ञकर्ता परमात्मा पुरुष धर्मात्मा पुरुष के दोपाये और चौपाये जीवों की तू रक्षा कर। పరంపిత పరమేశ్వరుడు సృష్టి ఆదిలోనే మనందరికీ వేదాలను ప్రసాదించినాడు. ఈ సృష్టిని ఉత్పన్నం చేసిన తర్వాత ప్రతి మానవుడు ఈ సృష్టిలోని పదార్థాలను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఉపయోగించుకుంటూ ఇహలోక సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ పరలోక సుఖాన్ని పొందడానికి తగినటువంటి పద్ధతి, విధి విధానము, ప్రక్రియ వేదాలలో ఉంది. ఆ వేదాలు 4: ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వ వేదము. రెండవ వేదమైనటువంటి యజుర్వేదంలోని మొదటి మంత్రం. నేడు మనము ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోబోతున్నామో, అగ్నిహోత్రం ద్వారా ప్రారంభించుకున్నాము. ఒకటి
గోపూజ, రెండవది వృక్షారోపణం, చెట్లు నాటడము, చెట్లను రక్షించడం. ఈ రెండిటి ద్వారానే అంటే మనం చేసినటువంటి క్రియ ఏదైతే ఉందో అగ్నిహోత్రము, గోపూజ, అలాగే వృక్షాల ద్వారా, వీటి ద్వారానే పర్యావరణము రక్షింపబడుతుంది. మనమందరం కూడా సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఈ మార్గం తప్ప ఇంకో వేరే మార్గం లేనే లేదు. దానిని సూచిస్తూ భగవంతుడు ఈ వేద మంత్రం ద్వారా మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు. ఏమని? మనమందరము ఆ పరంపిత పరమేశ్వరుణ్ణి జగదీశ్వర అనేటువంటి నామంతో పూజిస్తూ మనకు కావలసినటువంటి ఇష్ట పదార్థాలు, ఆహారము, అలాగే మనము జీవించడానికి కావలసిన సాధనాలు, సౌకర్యాలు, ఏవైతే ఇష్ట పదార్థాలు ఉన్నాయో, అలాగే బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి వాటన్నిటినీ మనకు ఇచ్చేది పరంపిత పరమేశ్వరుడు, జగదీశ్వరుడు. అలాగే మనం పరమేశ్వరునికి వత్స అనగా బిడ్డలం, భగవంతుని బిడ్డలము, ప్రభు బిడ్డలం. మనమందరం కూడా భగవంతుని సంతానం మనమందరము. అందుకనికే భగవంతుడు మనల్ని సంబోధిస్తున్నాడు హే వత్స అని. అలాగే ఆవుకు సంబంధించినటువంటి దూడను కూడా వత్స అంటారు. అంటే పరంపిత పరమేశ్వరుడు మనల్ని వత్స అని సంబోధిస్తూ, మీరందరూ జీవాత్మలు, మీలో వాయువుకు ఎంత బలం ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు. గాలి వీచినప్పుడు అటువంటి సమయంలో వేర్లతో ఉన్నటువంటి వటవృక్షాలు కూడా పడిపోతే అటువంటి శక్తివంతమైనటువంటిది వాయువు. ఆ వాయువుకు ఉన్నటువంటి శక్తి మాలో కూడా ఉండాలి. మా అందరికీ అటువంటి పరాక్రమాన్ని ప్రసాదించుము, మనమందరం పరాక్రమవంతులు అవే విధంగా బలాన్ని ప్రసాదించమని భగవంతుని కోరడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రపంచాన్ని, బ్రహ్మాండాన్ని ఉత్పన్నం చేసినటువంటి పరమేశ్వరుడు, దేవదేవుడు, యజ్ఞాది కర్మల ద్వారా శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మలతో మనల్ని సంయుక్తం చేయాలి. అంటే మన యొక్క జీవనము యజ్ఞాది, అలాగే గోవులను రక్షించడము, అలాగే చెట్లను నాటడము, రక్షించడము, పర్యావరణ రక్షించడం, ఇటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మలతో యుక్తం చేయాలి. మనల్ని ఆ విధంగా ప్రేరేపించాలి అని భగవంతుని కోరడం జరుగుతుంది. ఈ కర్మల ద్వారా మనమందరం కూడా ఐశ్వర్యాన్ని పొందాలి, సంపన్నులం కావాలి, ధనాన్ని పొందాలి, ఆనందాన్ని పొందాలి. కేవలం భౌతిక సంపదలే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక సంపదలు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మోక్షం అనేటువంటి సంపద కూడా మనకు లభించాలి అని భగవంతుని మనం ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. అలాగే మనము యజ్ఞాది కర్మలు చేస్తూ నా మారణయోగ్య బచుడు అంటే ఎటువంటి చంపదగనిటువంటి దూడలతో యుక్తమైనటువంటి ఆవులను మనం రక్షించుకోవాలి. ఈరోజు మనం ప్రపంచంలో చూస్తున్నాము, బక్రీద్ సమయంలో కేవలం ఆవులనే కాకుండా దానికి సంబంధించిన లేగలను తీసుకెళ్లి చంపుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ గోజాతి అంటే కేవలము ఆవులు మాత్రమే కాదు, లేగలు కూడా వస్తాయి. గోజాతి అంటే కేవలం స్త్రీలింగ పదమే కాదు, గోజాతి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి దూడలు కానీ, తర్వాత లేగలు కానీ, వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి జాతులన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. వాటిని మనం రక్షించాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్నీ కూడా ఈరోజు మానవుల ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి చట్టాలు కేవలం తమ స్వార్థపూరితంగా ఉన్నాయి. కానీ భగవంతుని అనేది ఒక చట్టం ఉంది. ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి చట్టమే, నియమ నియమాలే, రాజ్యాంగమే, సంవిధానమే వేదము. అది ఏ కాలంలోనైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడేటువంటిదే, ఏ యుగంలోనైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడేటువంటిదే. అది ఎప్పటికీ మారనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు. మనిషి తప్పకుండా మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి జీవహింస చేయరాదు అని అన్నప్పుడు బక్రీద్ సమయంలో ఆవులను తప్ప మిగతా వాటన్నిటిని చంపడం అనేది అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అనేటువంటిది వేదం మనకు తెలియజేస్తుంది. అలాగే గోవులు కానీ, మనుషులు కానీ ఎవరైనా సరే ఎటువంటి రోగాలు లేకుండా ఉండాలి, పాపాత్ములు లేకుండా ఉండాలి, దొంగలు లేకుండా ఉండాలి. అటువంటి నిజాయితీతో కూడుకున్నటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి పదార్థాలకు మనమందరం కూడా స్వామి కావాలి అని ఈ విధంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా హే పరంపిత పరమాత్మ, మేమందరం కూడా యజ్ఞకర్తలం కావాలి, ధర్మాత్మలం కావాలి. మేమందరం కూడా 2 కాళ్ళ పశువులను, 4 కాళ్ళ పశువులను, అందరినీ, జీవకోటిని మేము రక్షిస్తూ ఉండాలి. అటువంటి శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించుము అని భగవంతుని మనము అన్నదాతగా, జగదీశ్వరుగా, పరమాత్మగా
పూజిస్తూ పరమేశ్వరుని మనం ఈ విధంగా ఈ వేద మంత్రంతో ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇటువంటి మతి, ఇటువంటి ఆలోచన ధ్రువ అనగా మా స్మృతి ధ్రువంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి, ఎప్పటికీ మారనిదిగా ఉండాలి అని భగవంతుని మనము ప్రార్థించడం జరిగింది. అటువంటి వారిని యజమానస్య పశూన్ పాహి అనగా యజమానుని యొక్క పశువులను అన్ని రకాల సంపదటువంటి కర్మలు చేస్తారో, పంచభూతాలను రక్షించేటువంటి యజ్ఞాది కార్యక్రమాలను, అలాగే వృక్షాలను, అలాగే గోజాతిని, సమస్త ప్రాణి కోటిని రక్షించేటువంటి యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి యజమానులను రక్షించుమని భగవంతుని ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వేద మంత్రం ద్వారా మనం ఈరోజు భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాన్ని మనం విన్నాం. మీ అందరికీ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు, కృతజ్ఞతలు ఇటువంటి సత్సంగాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానవ జన్మను సఫలం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఓం శం. తర్వాత అందులో అనర్ధం అంటే ఎద్దులు. ప్రతి విషయంలో మనకు మన దేశం, ప్రపంచం మొత్తం బాగుండాలంటే నిజానికి వేదంలో చెప్పినట్టుగా మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి. అన్నిటికీ కేంద్రం ఆదే. ఎందుకన్నారు? ఆదే అందరికి అమ్మ. నేను ఈ విషయంలో ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది. ఆవు అందరికి అమ్మ. గావో విశ్వస్య మాత. విశ్వానికే మాతలు ఆవులు. ఆవు లేకుంటే ఏం లేదు నిజానికి. ఎందుకు? ఇంతకు మనం చేసినటువంటి యజ్ఞం ఏదైతుందో నెయ్యి, ఆ నెయ్యి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది బర్రె నెయ్యి కాదు. ఆ నెయ్యి నిజానికి దేశీ ఆవు నెయ్యి. పాలు వేడి చేసి మరిగించి కాచి పెరుగు తోడు వేసి పెరుగు చేసి పెరుగు చిలికి వెళ్ళ తీసి దాన్ని వేడి చేస్తే వచ్చినటువంటి నెయ్యి. అది ఆ నెయ్యితో చేస్తాం మేము. అటువంటి నెయ్యి బయట దొరకడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి రేటు కూడా పెరిగిపోయినాయి. అటువంటి నెయ్యి కూడా అది కూడా దేశీ ఆవు ఉండాలి. జెర్సీ కానీ విదేశీ ఆవులు కాదు. ఎందుకంటే ఈ భారతీయ ఆవుల్లో అటువంటి గుణం ఉంటుంది. అది మన జీవితానికి పూర్తి ఆధారం. ఎందుకంటే పంటలు పండాలి, మంచి ఆహారం రావాలంటే ఎరువులు కావాలి. అందరం కూడా మనం ఆర్గానిక్ అనే పేరుతో వింటున్నాం. ఆర్గానిక్ కావాలని చెప్పేసి. ఆర్గానిక్ ఎలా వస్తుంది? ఎరువులు ఉంటుంది. ఎరువు ఎలా వస్తుంది? ఎండా ఉండాలి. అది ఆవులు గోజాతి, బర్రెలు మేకలు కాదు. అది కూడా పనిచేస్తాయి. కానీ గోజాతి పేడ చాలా శ్రేష్టం. మీరు గమనించి ఉంటారు. ఎక్కడన్నా ఈ ఆవులు పేడ వేస్తే మనం తీయకుండా ఉంటే ఒక 3-4 రోజుల తర్వాత కింద ఆ భూమిలో రంధ్రాలు అవుతాయి. భూమి లోపల నుంచి పురుగులు వస్తాయి. లోపల నుంచి వచ్చి ఆ పేడ తీసుకెళ్తాయి. సుమారు 10 మీటర్ల. 10 మీటర్లు అంటే ఎంత? 30 ఫీట్. 30 ఫీట్ పురుగులు రాష్ట్రంలో మొత్తం అంతా మొరం చూసుకుని అంతా మొరం మీద ఆవులు వచ్చిన తర్వాత భూమి చాలా సారవంతమైపోయింది. ఎన్నో చెట్లు వస్తున్నాయి. పెట్టకుండానే అది ఇంత. ఇక్కడ బిలో చెట్లు ఉంటాయి. పెట్టకుండా కొన్ని వచ్చినాయి, పెట్టినాయి కొన్ని వచ్చినాయి. పెట్టినేమో కాతపూత రాలేదు, పెట్టకుండా వచ్చినాయి, కాతపూత వచ్చేసినాయి, పండ్లు కూడా వచ్చేసినాయి. ఆవు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రయోజనం జరుగుతుంది. అంటే ఆవు అనేది మన ఆహారానికి మూలమవుతుంది. మన పూజలకు, యజ్ఞాలకు. సామాన్యంగా వర్షాలు రావాలంటే ఏం కావాలి? వర్షాలు రావాలంటే చెట్లు ఉండాలి. చెట్లు ఉండాలంటే వర్షాలు రావాలి. చెట్లు ఉండాలంటే నీళ్ళు కావాలి కదా. నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? పర్వతాల మీద, గుట్టల మీద, కొండల మీద, అడవులు. ఎవరి మీద వస్తుంది? భగవంతుడు వస్తుంది. మేఘాల ద్వారా, వర్షం ద్వారా కదా. వర్షాలు రావాలంటే ఏం కావాలి? చెట్లు ఉండాలంటే ఏం కావాలి? నీళ్ళు ఉండాలి. నీళ్ళు ఉండాలంటే వర్షం రావాలి. వర్షం కావాలంటే ఇప్పుడు చెట్లు లేవు, వర్షాలు లేవు, చెట్లు లేవు. పరిష్కారం ఏంటి మరి? మూడో పరిష్కారం ఉండదు కదా. చెట్లు ఉంటే వర్షాలు, వర్షాలు ఉంటే చెట్లు. ఇప్పుడు చెట్లు మళ్ళీ తగ్గిపోయింది, వర్షాలు తగ్గిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి? చెట్లు లేవు కదా, అరణ్యాలు లేవు కదా, సరిపోయాను. ఏం చేయాలి? అన్నాది భవంతి భూతాన్ని. భౌతికలో కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఈ వర్షాలు రావాలంటే చివరికి చేస్తాం. 5 ఇంటర్ ఊరికి ఇట్లా అతిథి చేస్తారు. మీరు సామాగ్రి వేసింది కదా,
కొందరు గమనించి ఉంటారు. సామాన్య 4 రకాలు ఉంటాయి: పుష్టి, మిష్టి, రోగనాశకాలు, సుగంధాలు ఉంటాయి. విడివిడిగా తీసుకొని విడివిడి వేయడం మంచిది. అన్నం తినేటప్పుడు దాంట్లో పాపడ వేసుకొని, దాంట్లో పచ్చడి వేసుకొని, దాంట్లో అన్ని రకాల చట్నీలు వేసుకొని, దాంట్లో స్వీట్ వేసుకొని, పాయసం వేసుకొని తింటారు ఎవరన్నా? తినండి, తిని చూడండి. అన్నం తీసుకోండి, సాంబార్ వేసుకోండి, పచ్చడి వేసుకోండి, అన్నీ వేసుకోండి. దాంట్లో మొత్తం లడ్డూలు అవి ఇవన్నీ మొత్తం అప్పడాలు పాపడాలు అన్నీ వేసుకోండి. తిని చూడండి ఎట్లుంటుంది. దేని రుచి ఏమిటి అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. మరి సామాగ్రి కూడా అట్లనే. ఇవన్నీ రుచి చెప్పడం జరిగింది. ఇంకో పద్ధతి, ఒక క్రమం ఉంది. నిజం అంటే పెద్ద సైన్స్, చాలా సూక్ష్మం అది. డాక్టర్ గారికి తెలుసు. డోస్ ఎంత ఉండాలి? తిప్పినారైనా డోస్, ఒక డోస్ కొంచెం అటు ఇటు అయినా, ఒక డ్రాప్ అటు ఇటు అయినా, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో ఒక డ్రాప్ అటు ఇటు అయినా ఎక్స్పెరిమెంట్ రాదు. అటువంటిది అంత జాగ్రత్త చేయాల్సి. మన ఊరికి అది అనుకోకూడదు. స్వాహా అని వేసేసిన ఉంటారు. అందులో మూలికలు సామాగ్రి తీసుకుండాలి. నెయ్యి కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. సమిధలు కూడా మీరు ఎప్పుడు ఈ సమిధలు వాడిందా? సోమలత సమిధలు, గంధం సమిధలు, రకరకాల సమిధలు వాడినాం. ఆడపురుష సమిధలు వాడినాం. బయట విషయాలు తెలియవు. ఒకటే తెలుసు మనకు. ఏం తెలుసు? సమిధలు, మామిడి, అది కూడా చెక్కలు, బేడు ఉండాలి చుట్టూ, దాని చుట్టూ తొక్కలు ఉండాలి. అది లేకుండా ఉంటే అది సమిధ కాదు. సమిధ అనే పదం ఉండదు. అటువంటి అర్థం ఉంది. అయితే మన కేంద్రం ఏంటంటే ఆవు. ఆవు ఒకటి ఉంటే చాలు, యజ్ఞాలు సరిగా ఉంటాయి. ఆవు ఒకటి ఉంటే వర్షాలు సరిగా ఉంటాయి. ఆవు ఒకటి ఉంటే పంటలు సరిగా ఉంటాయి. పంటలో బలం ఉంటుంది, పుష్టి ఉంటుంది, రోగాన్ని గురించి శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు గోమాతను రక్షించుకోవాలి. పశువును పాహి, పశువులలో ముఖ్యంగా గోమాతను రక్షించుకోవాలి. అది అగ్ని చంపకూడదు, తిట్టకూడదు. ఆవు తిట్ట కూడా ఊరుకోదు తెలుసా? నేను చూపిస్తావు అవన్నీ ఆవున్నాయి. ఆ తిట్ట కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. మనం కొంచెం మన వ్యవహారంలో కింద మీద కూడా అది కూడా అదుగుతుంది. అది ఏమని ఎవరిని ఏమని సైలెంట్గా ఉంటుంది, పోతే రాదు. ఎటువంటి ఆవంటే ఎంత డిసిప్లిన్ అంటే పోతే రాదు. ఉంచేస్తే ఓపెన్ పెట్టినా పోదు, గేట్ ఓపెన్ చేసినా పోదు, పోతే రాదు. అర్థమవుతుందా? అంత డిసిప్లిన్ అది. పోతే అంటే వస్తే ఇటే అటువంటి తిరిగే అవుతుంది. అలుగుతుంది. మనం పోయి తెచ్చుకోవాలి దండం పెట్టి. అట్లా ఉంటాయి. అందుకే అగ్ని అన్నారు. దాన్ని బాధపెట్టకూడదు. అమ్మగారి कहती हूँ कि माता का दूध अगर किसी को थायराइड है, किसी को एनीमिया है, किसी को प्रॉब्लम्स रहते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं को, स्त्रियों को, तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद में माता को दूध नहीं आता, तो खिन्नता होती है, दुखी होते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो हमारी सबकी माता है, और ये एक्सपेरिमेंट भी किया है, देखा भी है। जो पाउडर का दूध डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं और पाउडर का दूध पिलाते हैं तो बच्चे के वजन बढ़ता नहीं, बच्चा एक्टिव होता नहीं। और जब हम बोलते हैं कि गाय का दूध पिलाओ, पता नहीं दूसरे डॉक्टर बोलते हैं नहीं बोलते, मैं तो हर पेशेंट को बोलती हूँ माँ का दूध कम पड़ रहा है, आ रहा नहीं, तो गाय का दूध पिलाओ। और गाय का दूध पिलाने के बाद में तुरंत 15 दिन में बच्चे का शरीर का ग्लो बदल जाता है, उसका वजन बढ़ना शुरू होता है, उसके चेहरे पर भी रौनक आने शुरू होती है। ये हमने देखा है और हमारे पास भी गौएं हैं। तो मैं तो डिलीवरी हो गई तो पेशेंट को दूध बच्चे को नहीं आ रहा है तो मैं ही हमारे गायों का ही दूध देती हूँ। और उसकी वजह से हमको मतलब हमको कहने से ऐसा लगता है कि गौ माता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पाउडर का दूध जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो दूध पिए सो बच्चा और गाय का दूध पिए सो बच्चा, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो गौ हम सबकी माता है। गौ के शरीर का, गौ के कौन सा भी बात ऐसा नहीं है कि हमको उसका उपयोग नहीं होता। गौ को सबकी माता क्यों कहा है कि माता रक्षा करती है ना, तो गौ भी हमारे रक्षा करते हैं, हमारे को बल देती है, हमारे को शरीर की वृद्धि होती है। दूध से, दही से, छाछ से, घी से हमारा शरीर बनता है और वो भी इतना सुदृढ़ और सशक्त शरीर बनता है। दूसरा आप कितना भी भोजन करो लेकिन हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, हमारे आँखें कभी के लिए अच्छी नहीं रहेंगी, हमारी श्रवण शक्ति अच्छी नहीं रहेगी। हर शरीर का हर अवयव, हर भाग गौ माता के दूध, दही, घी के सेवन से बल बढ़ता है और वो निरोगी रहता है। और गौ माता के स्पर्श से भी कई बीमारियां दूर होती हैं। जैसा आजकल फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा है कि डिप्रेशन की बीमारी,
तो खाली आके अगर 20 मिनट आधा घंटा भी आप गौ को स्पर्श करोगे तो स्पर्श से भी आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और गौ का गोबर है, गौ का गोमूत्र है, हर चीज़ हमारे लिए काम की। गौ की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारे लिए काम की। गौ माता कहते हैं कि सांस जब लेती है, जैसा वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऐसा सुना है कि गौ माता जब सांस छोड़ती है तो उसमें भी ऑक्सीजन ही बाहर है। आप गौ पालते हो, आप पालना हमारा कर्तव्य है। गौ को संभालना, गौ की सेवा करना। आके एक दिन घास खिलाने से गौ की सेवा नहीं होगी। गौ हर घर में रहनी चाहिए। और गौ, हम गौ के लिए सेवा करने के लिए हमको लगता है कि हम कितना लगाना पड़ता है गौ की सेवा के लिए, कितना, लेकिन एक क्षण भी नहीं रखती है गौ माता, तुरंत लौटा देती है। हम गौ पालते हैं, हम गौ को चारा खिलाते हैं, तो वो चारा खाते समय हमारे हाथों को सूंघती है कि इसमें कौन सी कमी है शरीर में, कौन से विटामिन कम है, कौन से मिनरल्स कम है। वो सूंघती है और जब जाती है चरने को तो वही घास खाएगी जो तुम्हारी कमियों को पूरा करे। और उसके दूध में आएगा तो दूध का आप सेवन करोगे और आपके लिए दूध। गौ माताओं का बखान करने के लिए तो इतना मतलब बड़े बड़े उसमें ग्रंथ लिखे गए हुए हैं। अभी 2 शब्दों में बोलना तो अत्यंत कठिन है। 2 शब्दों के साथ वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। మాట వినండి. ఓం పశువుని పాహి అన్నారు పరమపిత పరమాత్మ వేదం ద్వారా. పశువులను అంటే అన్నిటిని రక్షించుకోవాలి, అన్ని పశువులను ప్రాణులను రక్షించుకోవాలి, అన్ని జీవులను రక్షించుకోవాలి. జీవకారుణ్యం అనేది వేదం యొక్క నినాదము. అందులో భాగంగా ఈరోజు కార్యక్రమం గోపూజ. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క నినాదం ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్, తల్లి పేరుతో ఒక చెట్టు నాటండి. ఎందుకంటే చెట్టు తల్లి లాంటిది కాబట్టి చెట్టు నాటితే మనం తల్లిని రక్షించుకున్నట్టు, మనల్ని మనం రక్షించుకున్నట్టు. ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు వృక్షారోపణ కార్యక్రమం, అంటే మొక్కలు చెట్టు నాటే కార్యక్రమం. తర్వాత గోవులను రక్షించడం మన దేశానికి, ధర్మానికి కేంద్రం, మన ఆరోగ్యానికి, ఆర్థిక స్థితికి కేంద్రమైనటువంటి ఆవును రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అది యజ్ఞంతో ఈరోజు ఓం గురుకులాశ్రమంలో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ దీన్ని వాడుకొని గోవులను రక్షించుకొని వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ దేశాన్ని, ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటారని చెప్పేసి కోరుతూ ఓం శం శుభం. ఓం గురుకులాశ్రమం అనేది విశ్వప్రేమ మఠం చారిటబుల్ ట్రస్టు అనుబంధ సంస్థ. ఇది 2001లో ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతకుముందే 1998లో విశ్వమాన వికాస విద్యాలయం పేరుతో అక్కడ నాంది ఆర్యనగర్లో, ఇందూరులో ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్చిన తర్వాత చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, శిబిర కార్యక్రమాలు, అంటే యోగ కార్యక్రమాలు, ధ్యాన కార్యక్రమాలు, పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు, తర్వాత ఏల్చూరి వెంకట గారి కార్యక్రమాలు, మంత్రి సత్యనారాయణ గారి కార్యక్రమాలు. వారిని నిజామాబాద్ జిల్లాకు పరిచయం చేసిందే ఈ ఓం గురుకులాశ్రమం. ఇందులో ముఖ్యంగా ధ్యానంలో రహస్యాలు, ధ్యానంలో పరిశోధనలు జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ సాధకులు, యోగ సాధకులు వచ్చి వారి యొక్క సంశయాలను, సందేహాలను దూరం చేసుకుంటారు. ఈ విధంగా దేశ విదేశాల్లో కూడా ప్రచారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో 2012లో అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ కూడా 6 మాసాలు
యోగా, ధ్యానము, వేదము, యజ్ఞము, ఆయుర్వేదం విషయాల్లో ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత ఈ మొక్కలను రక్షించడం, మన ప్రాంతంలో చాలా వనమూలికలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో వాటిని రక్షించడానికి కూడా ఒక కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా చెట్లను కాపాడుకోవడానికి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటూ ధ్యానం చేస్తూ యజ్ఞం చేస్తూ ఆ యజ్ఞం యొక్క ధూమాలతో ఈ చెట్లను రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ యొక్క రూపమే ఇక్కడ ఓం గురుకుల ఆశ్రమంలో మీకు చెట్లను చూస్తారు. ఎక్కడొక్కడ ఇన్ని చెట్లు లేవు. ఇదే మీరు పక్కన కనుక వెళ్తే, ఈ బౌండరీ దాటి వెళ్తే ఇన్ని వేప చెట్లు కానీ ఇన్ని రకాల చెట్లు లేవు. ఇదంతా పెట్టిన చెట్లు కావు, సహజంగా వచ్చిన చెట్లు. అది యజ్ఞం యొక్క మహిమ అని చెప్పవచ్చు. ఇదొక ప్రయోగం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా దాని యొక్క పరిణామం ఏంటంటే, చెట్ల యొక్క పరిణామం వలన రకరకాల పక్షులు వస్తున్నాయి. అరుదైన పక్షులు, అంతరించిపోయిన పక్షులు అటువంటి కూడా వస్తున్నాయి. మీకు ఇక్కడ దొరకవు, ఇక్కడ లేవు, ఈ పక్షులు కనిపించడం లేదని అటువంటి పక్షులు కూడా వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు చూడని పక్షులు కూడా వస్తున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం కనుక ప్రయత్నం చేస్తే అన్నీ కూడా రక్షింపబడతాయి. వృక్షాలు కనుక మనం వృక్షాలను రక్షించుకుంటే, చెట్లను రక్షించుకుంటే పక్షులు కూడా రక్షింపబడతాయి, ప్రాణులు రక్షింపబడతాయి. అందులో అంటే ఆ పుణ్యం మనకు వస్తుంది. ఆ రకంగా ఆ క్రమంగా మనం రక్షింపబడుతున్నాం. ఇక్కడ సుమారు ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఏ మందులు వాడకుండా, నేనే కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఎవరు ఉన్నా కానీ, ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి 3 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇంతవరకు ఏ మందులు వాడి ఏ డాక్టర్ యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోలేదు. వీలే కాదు, ఎవరైనా ఇక్కడికి ఎవరైతే వస్తారో ఒక 3-4 రోజులు, వారం రోజులు ఉంటే చాలు, వారి రోగాలకు కానీ వారి నొప్పులకు కానీ ఏ మందు వాడకుండానే తగ్గిపోతాయి. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వాతావరణం, ఆ మూలికల యొక్క ప్రభావం అది. అలాగే యజ్ఞం యొక్క ప్రభావం, హవనం యొక్క ప్రభావం, ఆవుల యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంది. కాబట్టి వేదం రక్షించబడితే అన్నీ రక్షించబడతాయి. ఒకటే మాట, వేదం రక్షించబడాలి. దాని ద్వారా మొత్తం ప్రపంచం, వేదం అంటే భారతదేశం, వేదం అంటే హిందువులు కాదు, ప్రపంచమంతా రక్షించబడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆ వేదం రక్షించే భాగంగా ఆ వేదం ఉన్నటువంటి ఎన్నో రహస్యాలు, ఎంతో జ్ఞాన విజ్ఞానం ఉంది, ఎంతో సైన్స్ ఉంది, దాన్ని బయటకు తీస్తున్నాం, పరిశోధిస్తున్నాం. ఆ క్రమంగా వేదాల ఆధారంగా, దర్శనాల ఆధారంగా, ఉపనిషత్తుల ఆధారంగా ఖగోళంలో, భూగోళంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంతవరకు ఏ సైంటిస్టు, ఏ శాస్త్రవేత్త చెప్పిన విషయాలు, రహస్యాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు కనుక్కునే అవకాశం ఉంది. అందులో భాగంగానే సూర్యునిలో నీళ్ళు ఉన్నట్టు, మొత్తం స్పేస్లో కూడా నీళ్ళు ఉన్నట్టు తెలియడం జరిగింది. ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పకుండా వచ్చు మీకు, స్పేస్లో కూడా నీరు ఉంటుంది. ఈ రూపంలో కాదు, వేరే రూపంలో ఉంటుంది. ఆవిరి, ఈ ఆవిరి కాదు, వేరే ఆవిరి అన్నమాట. సూర్యుని లోపల కూడా నీరు ఉంది. ఇది మనం ఊరికి చెప్పడం కాదు, సైంటిస్టులు 1999లో కూడా వారు పరిశోధించి తెలుసుకున్నారు. దాన్ని నేను ఊరికే ఒక దర్శనం చెబుతూ ఒక భావన కలిగింది. తర్వాత దాని యొక్క తర్కంతో చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే సూర్యునిలో మంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి, మంటలు ఉన్నాయంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సూర్యుని యొక్క ఇంధనం హీలియం అంటే హైడ్రోజన్, ఆ రకంగా హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి నీరు ఉండే అవకాశం ఉంది అనే ఉద్దేశంలో గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత చూస్తే సైంటిస్టులు ఒప్పుకున్నారు కూడా. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు కూడా వేదాలు ఉన్నాయి, ఊరికే మాటల ద్వారానే ఉంటాయి, ఊరికే ఒక వర్డ్లో మీనింగ్ ఉంటుంది. అటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. వేదము, ధ్యానము దానికి సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటేనే అర్థమవుతుంది అది. అందుకే ధ్యానము, యోగం అనేది అవసరం ఉంటుంది. అందరికీ మనశ్శాంతిగా ఉండాలి, నిర్భయంగా ఉండాలి, నిశ్చింతగా ఉండాలంటే యోగ సాధన అవసరం. అది కూడా వేదం ఆధారంగా యోగ సాధన చేస్తేనే వైదిక యోగయే నిజమైన యోగా, వైజ్ఞానిక యోగా అని చెప్పేసి అర్థమై ఆ రకంగా ప్రచారం చేస్తున్నాం. అటువంటి వారికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైనా ఈ క్రమం అంటే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అనుకుంటే వస్తున్నారు, అమెరికా నుంచి వస్తున్నారు. ఒక అమెరికా అమ్మాయి ఇక్కడ సామ్రాజ్యం అమ్మ పేరు, రోజు ఇక్కడ ఉండడానికి కుటీరం కూడా నిర్మాణం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు, వారు తొందరలో రాబోతున్నారు, ఇక్కడ ఉంటారు. అలా అమెరికా నుంచి దేశ విదేశం నుంచి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దేశ ప్రజలు, ఈ ప్రాంత ప్రజలు, ఈ నిజామాబాద్ ప్రజలు కూడా ఉపయోగించుకొని కోరుతూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. పరమపిత పరమాత్మకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ఓం శం శుభం.